लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। सेना में है मेरा भी नाम। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा, यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, हालेलुया,
आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा।
આજની ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં આપ સર્વનો પ્રેમથી આવકાર કરતા આનંદ અનુભવું છું. ફરીથી આજે આગમનનો છેલ્લો રવિવાર અને પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. અને ગુરુવારે નાતાલ પર્વની ઉજવણી વિશ્વભરની સાર્વત્રિક મંડળી કરશે. એ પહેલાં આવો આપણે ઓનલાઈન ભક્તિ સભાની શરૂઆત કરીએ. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે જણાવે છે, અંધકારમાં ચાલનાર લોકે મહાન પ્રકાશ જોયો છે, મરણ છાયાના દેશમાં વસનારા પર અજવાળું પ્રકાશ્યું છે. કેમ કે આપણે સારું છોકરો અવતર્યો છે, આપણને પુત્ર આપવામાં આવ્યો છે, એની ખાન પર રાજ્ય અધિકાર રહેશે અને તેને અદ્ભુત મંત્રી, પરાક્રમી દેવ, સનાતન પિતા અને શાંતિનો સરદાર એ નામ આપવામાં આવશે. આમેન. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સનાતન ઈશ્વર, સકળ સૃષ્ટિના સર્જનહાર, અમારા જીવન પ્રેમાર પવિત્ર પ્રભુ, તમારી અદ્રશ્ય પવિત્ર અને ગૌરવવાન હાજરીમાં અમે અમારા મસ્તકો નમાવ્યા છે. કેમ કે તમે પોતે મનુષ્ય જાતને પ્રેમ કરનાર ઈશ્વર અને તેમની મુલાકાત લેનાર ઈશ્વર, તેમનું સ્મરણ કરનાર ઈશ્વર, તમે પોતે તેમને નામથી ઓળખનાર અને નામથી બોલાવનાર ઈશ્વર છો. માટે અમે પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ. અમે એવા ઈશ્વરનું ભજન કરીએ છીએ કે જે ઈશ્વર 2000 વર્ષ અગાઉ અમારા માટે આ અવની પર આવીને જન્મ લીધો. એવા પ્રભુના બાળકો તરીકે આજે ફરીથી વિશ્વભરની સાર્વત્રિક મંડળી સાથે તમારું ભજન કરવા માટે અમે જોડાયા છે. ત્યારે પ્રભુ આત્માથી તથા સત્યતાથી તમારું ભજન કરવા, તમારું સ્તવન કરવા તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડજો. આજની આખી ભક્તિ સભાને અને સાથે પ્રભુ ગીતો આરાધનાનો સમય, વચનનો સમય, પ્રાર્થનાનો સમય, પ્રત્યેક સમય અમારા માટે આશીષિત બને એવી કૃપા ચાહતા અમે સર્વ તમારા હાથોમાં સોંપાઈએ છીએ. અને આજે ખાસ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાનાર દરેક ભાઈ બહેનોને તમારા હાથોમાં અમે સોંપતા અમારી અંતરની પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. આ સમય ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે ગીતમાં જોડાવા માંગીએ છીએ. આશીષની વૃષ્ટિ થશે, વચન પ્રભુનું છે ખાસ, આનંદી વેળા આવશે, ત્રાતાથી આમો પાસ. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર, છાટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ આશીષની વૃષ્ટિ થશે, થવા સજીવન કાજ, સૌ જગ્યાઓ ભીંજી જશે, થશે વૃષ્ટિનો અવાજ. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર, છાટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ આશીષની વૃષ્ટિ થશે, આવે અમારા પર, જેથી સુકાપણું જશે, વચન આ પૂરું કર. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર, છાટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે,
આશીષની વૃષ્ટિ આવે અમારા પર અતુલ, જ્યારે તને નમી ભાવે કરીએ પાપો કબૂલ. ભજન સંગ્રહમાંથી પ્રત્યુત્તરી વાચનમાં આપણે જોડાવા માંગીએ છીએ. પ્રત્યુત્તરી વાચન પાઠ નંબર 34, ઈશ્વરના રાજમાં શાંતિ. પ્રત્યુત્તરી વાચન પાઠ નંબર 34, ઈશ્વરના રાજમાં શાંતિ. રે સઘળા દેશો, યહોવાની આગળ જય જયકાર કરો, આનંદથી યહોવાની સેવા કરો, ગાતા ગાતા તેની આગળ આવો. યહોવા તે જ દેવ છે એમ તમે માનો. તેણે આપણને ઉત્પન્ન કર્યા છે અને આપણે તેના જ છીએ. આપણે તેના લોક તથા તેના ચારાના મેંઢા છીએ. આભાર માનતા માનતા તેની બાગોળોમાં અને સ્તવન કરતા તેના આંગણામાં આવો. તેનો આભાર માનીને તેના નામને ધન્યવાદ આપો. કેમ કે યહોવા ઉત્તમ છે, તેની કૃપા સર્વકાળ અને તેની સત્યતા પેઢી દર પેઢી ટકી રહે છે. છેલ્લા કાળમાં યહોવાના મંદિરનો પર્વત પહાડોના શિખરો પર સ્થાપન થશે ને ડુંગરો કરતાં તેને ઊંચો કરવામાં આવશે અને સર્વ પ્રજાઓ તેમાં પ્રવાહની પેઠે પ્રવેશ કરશે. ઘણા લોકો જઈને કહેશે, ચાલો આપણે યહોવાના પર્વત પાસે, યાકૂબના દેવના મંદિર પાસે ચડી જઈએ. તે આપણને તેના માર્ગ શીખવશે ને આપણે તેના રસ્તામાં ચાલીશું. કેમ કે નિયમ શાસ્ત્રોમાં સિયોનમાંથી ને યહોવાના વચન યરૂશલેમમાંથી નીકળશે. તે વિદેશીઓમાં ઇન્સાફ કરશે, તે ઘણા લોકોનો ફેસલો કરશે. અને તેઓ પોતાની તલવારોને ટીપીને કોષો અને પોતાના ભાલાઓના ધારિયા બનાવશે. પ્રજાઓ એકબીજાની વિરુદ્ધ તલવાર ઉગામશે નહીં અને તેઓ ફરીથી યુદ્ધ કળા શીખશે નહીં. એ યાકૂબના વંશજો, ચાલો આપણે યહોવાના પ્રકાશમાં ચાલીએ. આમેન. આ સમયે પ્રભુની સાનિધ્યમાં જે આભાર સ્તુતિ પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાવા માંગીએ છીએ. પ્રાર્થના કરીએ પ્રભુની સાનિધ્યમાં આવીએ. 2025 ડિસેમ્બરના ફરીથી આ ત્રીજા રવિવારે પ્રભુના બાળકો તરીકે વિશ્વભરની સાર્વત્રિક મંડળીની સાથે વિશ્વાસી સમુદાય તરીકે પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ અને આપણા માટે એ નાતાલ પર્વનો સમય પ્રભુ આશીષિત કરે અને ખાસ મળેલા ઉપકારોને આશીર્વાદોને ધ્યાનમાં રાખીને આભાર સ્તુતિ પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાવા માંગીએ છીએ. પ્રાર્થના કરીએ અને પ્રભુની સાનિધ્યમાં આપણા મસ્તકો નમાવીએ. સનાતન ઈશ્વર, આકાશ જેનું રાજ્યસન અને પૃથ્વી જેનું પાયાસન છે, એવા તેવું જ અને ઉન્નત રાજ્યસન પર બિરાજમાન અમારા જીવન પ્રેમાર પવિત્ર પ્રભુ, જે રાજાધિરાજ રાજ રાજેશ્વર છે, જે અવિનાશી અવિકારી દેવ છે, જે હતો, જે છે અને જે ફરી આવનાર છે, એવા અમારા પ્રભુ, આભાર માનતા ફરીથી તમારા બાળકો તરીકે વિશ્વભરની સાર્વત્રિક મંડળીની સાથે તમારા પવિત્ર પાયાસનાગર અમારા મસ્તકો નમાવ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, કેમ કે પ્રભુ તમે પોતે અમને જીવતા ઉઠાડ્યા છે, જીવતા રાખ્યા છે, જીવતાઓની ભૂમિમાં અમને ગણ્યા છે અને જીવતા ઈશ્વરનું ભજન કરવાને માટે પ્રભુ તમે અમને ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં દોરી લાવ્યા છો. સર્વને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ અમારા પોતાના વ્યક્તિગત જીવનોને માટે, આભાર માનીએ છીએ અમારા કૌટુંબિક જીવનને માટે, આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ અમારી મંડળીના અને સમાજના જીવનને માટે. પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ ને પ્રભુ તમને માન અને મહિમા આપીએ છીએ, કેમ કે તમે પોતે અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી એવા ને એવા પરમેશ્વર. તમે પોતે મનુષ્ય જાતની મુલાકાત લઈને તમે તેમને પ્રેમ કરો છો તેની ખાતરી કરાવવાને માટે એક ગંદી ગભાણમાં અમારે સારો જન્મ લીધો અને પ્રભુ તમારા દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમને પાપમાંથી મુક્તિ આપી, ઉદ્ધારની યોજનામાં સામેલ કર્યા. તમારી પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળીમાં તમે એમને જે સ્થાન અને માન આપ્યું, સર્વને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે પોતે ઇમાનુએલ દેવ અમારી સાથે રહ્યા. ઇમાનુએલ જેનો અર્થ થાય છે કે દેવ આપણી સાથે છે. પ્રભુ 2025ના આખા વર્ષ દરમિયાન તમે અમારી સાથે રહ્યા ને અહીંયા સુધી તમે અમને લઈ આવ્યા. અમારા જીવનની મુસાફરીમાં પ્રભુ તમે અમારા અગ્રેસર બન્યા. દરેકને માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ ને જીવનમાં આવતા દરેક સંજોગોને સમયમાં, દરેક પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ તમે અમારા પાળક પિતા પ્રભુ અને મિત્ર બન્યા
સર્વને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ, તમે પોતે તમારી ઓળખ તમારા દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં અમને આપી ને તમે પોતે અમને પ્રેમ કર્યો અને માટે પ્રભુ તમે આ અવની પર આવીને જન્મ લીધો અને તેની ઉજવણીના ભાગરૂપે આખું વિશ્વ પ્રભુ એ નાતાલ પર્વની ઉજવણીને માટે તૈયાર કરી રહ્યું છે. ત્યારે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ ને અમે પણ તેમાં હર્ષ અને આનંદ સાથે અમે જોડાઈએ છીએ ને પ્રભુ તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ મંડળીની વ્યવસ્થાને માટે, આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ ડાયોસીસની વ્યવસ્થાને માટે, સિનડની વ્યવસ્થાને માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. અમારા દેશ, અમારા રાજ્ય, અમારા શહેરને માટે પ્રભુ અમે તમારા આભાર માનીએ છીએ. અમારા આત્મિક આગેવાનોને માટે પ્રભુ અમે તમારા આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ અમારા માન્ય બિશપ સાહેબ ને તમામ અધિકારી ગણને માટે આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ. આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ તમારા વચનોને માટે, જે વચનો દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત કરો છો, અમને સ્પર્શ કરો છો, દોરવણી આપો છો, ઉત્તેજન આપો છો, સર્વને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનતા ફરી તમારા પાસે આગળ નમ્યા છે પ્રભુ. તમે અમને ઉપકારો પર ઉપકારોને આશીર્વાદો પર આશીર્વાદ આપ્યા, ગણી શકીએ નહીં એટલા બધા આશીર્વાદથી પ્રભુ તમે અમને વેષ્ટિત કર્યા. અમે માંગીએ કલ્પીએ એ કરતા અનેકવિધ ઉપકારોને આશીર્વાદો આપ્યા છે પ્રભુ. આભાર જ માનીએ છીએ પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ કેમ કે તમે પોતે સ્પર્શ કરનાર, યહોવા રાફા અમને સાજાપણું આપનારી સ્વર, યહોવા શાલોમ તમારી શાંતિ આપનારી સ્વર, યહોવા નિશ્ચય અમને વિજય આપનારી સ્વર, યહોવા ઈરે અમારું પૂરું પાડનારી સ્વર તમે પોતે બન્યા. સર્વને માટે આભાર માનીએ છીએ ને આભાર માનતા પ્રભુ અમે કહીએ છીએ કે અમે પાપી છે, અમને માફ કરો પ્રભુ, અમને શુદ્ધ કરો. તમારા દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીમાં તમે અમને શુદ્ધ કરીને અમને પવિત્ર કરો કે જેથી કરીને પ્રભુ તમારી સાથેના સંબંધમાં અને તમને પસંદ પડે રીતે જીવન જીવતા તમારા વિશ્વાસમાં અમે ટકી રહેતા આગળ વધીએ માટે કૃપા થવા દેજો કે જેથી કરીને પ્રભુ નાતાલ પર્વનો સમય અમે આનંદથી અને ખુશીથી ઉજવતા તમને મહિમા આપનારા તમારા પાત્રો અને બાળકો બનીએ એવી કૃપા ચાહતા, મળેલા ઉપકારો અને આશીર્વાદોને માટે આભાર માનતા, તમારા દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મળતી એ પાપની માફીની ખાતરીને માટે આભાર માનતા અમે જેવા છે તેવા તમારા હાથોમાં સોંપાતા. અમારી આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારો ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન, આમેન. આ સમયે ઈશ્વર સ્તુતિને અર્થે આપણે ગીતમાં જોડાવા માંગીએ છીએ. પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ, પ્રભુની આરાધના કરીએ અને પ્રભુને મહિમા આપીએ. करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया,
से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 સમય ખાસ પ્રભુનું વચન આપણે વાંચતા પહેલાં બાઇબલ મારો આધાર છે એ ગીતમાં આપણે જોડાવા માંગીએ છીએ. બાઇબલ મારો આધાર છે. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગળું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. આવો આપણે પ્રભુના વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 2 અધ્યાય તેના 8 થી 20 વચનો. તે દેશમાં ઘેટા બાળકો રાત્રે ખેતરમાં રહીને પોતાના ટોળાને સાચવતા હતા. પ્રભુનો એક દૂત તેઓની પાસે આવીને ઊભો રહ્યો ને પ્રભુના ગૌરવનો પ્રકાશ
તેઓની આસપાસ દેખાયો અને તેઓ ઘણા ભયભીત થયા. દૂતે તેઓને કહ્યું કે બિહોમાં, કેમ કે જુઓ, હું મોટા આનંદની સુવાર્તા તમને કહું છું અને તે સર્વ લોકોને માટે થશે, કેમ કે આજ દાઉદના શહેરમાં તમારે સારો એક તારનાર એટલે ખ્રિસ્ત પ્રભુ જન્મ્યો છે. તમારે સારું એ નિશાની છે કે તમે એક બાળકને લુગડામાં લપેટેલો ગભાણમાં સૂતેલો જોશો. પછી દૂતની સાથે આકાશી સેનાનો સમુદાય એકાએક પ્રગટ થયો. તેઓ દેવની સ્તુતિ કરીને કહેતા હતા કે પરમ ઊંચામાં દેવને મહિમા થાવ તથા પૃથ્વી પર જે માણસો વિશે તે પ્રસન્ન છે તેઓને શાંતિ થાવ. દૂતો તેઓની પાસેથી આકાશમાં ગયા પછી તે ઘેટા પાળકોએ એકબીજાને કહ્યું કે ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ અને જે વાતની ખબર પ્રભુએ આપણને આપી છે તે જોઈએ. તેઓ ઉતાવળથી ગયા અને મરિયમને, યુસફને તથા ગભાણમાં સૂતેલા બાળકને તેઓએ દીઠા. તેઓને દીઠા પછી જે વાત એ છોકરા સંબંધી તેઓને કહેવામાં આવી હતી તે તેઓએ જાહેર કરી. જે વાતો ઘેટા પાળકોએ તેમને કહી તેથી સર્વ સાંભળનારાઓ અચરજ થયા. પણ મરિયમ એ સર્વ વાતો મનમાં રાખીને તે વિશે વિચાર કરતી. ઘેટા પાળકોને જેમ કહેવામાં આવ્યું હતું તેમ તેઓએ બધું સાંભળ્યું તથા જોયું. તેને લીધે તેઓ દેવનો મહિમા તથા સ્તુતિ કરતા પાછા ગયા. આ પ્રભુના વચનો છે. આમીન. પ્રયોજનો વિશ્વાસનામું આપણે સાથે બોલીશું અને આપણા વિશ્વાસને આપણે જાહેરાત કરીએ. સર્વસત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત, આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉજરે જન્મ્યો, પંતિયુસ પિલાતની હકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મુએલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મુએલોને ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આ સમયે પ્રભુની સ્તુતિ કરતા આપણે ગીતમાં જોડાઈએ, પ્રભુને મહિમા આપીએ. जय जयकार करे, ओ
જાહેર ખબર તરફ આપણે જઈશું ને માન્ય બિશપ સાહેબ તેમાં ખાસ આગેવાની પૂરી પાડશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. આખું વિશ્વ તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની 2025મા વર્ષની જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવાના માટે થનગની રહ્યું છે અને દિવસ એકદમ નજદીક આવી રહ્યા છે. તેને માટે હું ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. દરેક ચર્ચની અંદર નાતાલ પર્વની ઉજવણીની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ડેકોરેશન ઇન એન્ડ આઉટ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે. અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંગતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વ્હાઇટ ક્રિસમસમાં ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને સહાયરૂપ બનવા માટેનું બીડું હાથ ઝડપવામાં આવ્યું છે. લોકોને કોઈક ને કોઈક સ્વરૂપે મદદરૂપ થઈ શકાય એ માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ભોજનની વ્યવસ્થા થશે. અલગ અલગ સન્ડેની ઉજવણી, એ યુથની વાત હોય, પાસ્ટોરેટ કમિટીની વાત હોય, ક્વાયર સન્ડેની વાત હોય, અલગ અલગ સન્ડેની ઉજવણી થઈ રહી છે. આભાર સુધીનું પર્વ ઉજવાશે. મંડળીના પ્રેમ ભોજનની સંગતની અંદર સહભાગી બનવાની વાત આવશે. આ બધાની વ્યવસ્થાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ અને પ્રભુ એનો આનંદ અને આશીર્વાદ આપ સર્વને આપે એવી પણ અમારી પ્રાર્થના છે. ફેમિલી ગેટ ટુગેધરની પણ ફોનો કરવાના શરૂ કરી દીધા છે કે આને બોલાવવાના, આને બોલાવવાના, આને બોલાવવાના. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. અને આ સમય છે કે જ્યાં મારે જણાવવાનું કે નાતાલ પર્વની ઉજવણીના દિવસો દરમિયાન CNI ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર પણ આ બાબતોની આપણે ઉજવણી કરવાના છે. 24મીએ રાત્રે 11:30 થી 12ના સમયગાળા દરમિયાન ઓનલાઈન વર્શિપ ચલાવવામાં આવશે. તમે જો દેવળમાં જાઓ છો તો અચૂક જજો, પણ જો નથી જઈ શકતા તો ઓનલાઈન વર્શિપમાં જોડાઈને નાતાલ પર્વની પ્રાર્થના સાથે ઉજવણીની શરૂઆત 24મી રાત્રે 11:30 થી 12 ની ભજન સેવા ચલાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ 25મી તારીખે સવારે નાતાલની ભજન સેવા પણ સવારે 9 કલાકે ચલાવવામાં આવશે. અને એમાં પણ તમે દેવળમાં જ જજો, અચૂક જજો. અને પછી જ્યારે યોગ્ય સમયે તમે ઓનલાઈન પણ જોડાઈ શકો તેમ છો. અને જો કદાચ દેવળમાં એક કે બીજા કારણસર નથી જઈ શકતા તો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર તમે નાતાલના 25મી તારીખે સવારે 9 કલાકે પણ ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર જોડાવા માટે સ્નેહભર્યું આમંત્રણ અમે પાઠવીએ છીએ. ત્યારબાદ 31મીની રાત્રે વોચ નાઇટ સર્વિસમાં પણ 11:30 થી 12 એ રાત્રિ પ્રાર્થના સંગતની ખાસ રીતે આયોજન ઓનલાઈન પણ આપણે કરીશું. એમાં પણ તમને સહભાગી બનવા માટેનું આમંત્રણ અમે પાઠવીએ છીએ. અને પ્રાર્થનાના વલણ સાથે, પ્રાર્થનાની સમજણ સાથે નવા વર્ષ એટલે કે 2026માં પ્રવેશ કરવા માટે આવો આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરીએ. ઓનલાઈન વર્શિપમાં તમે જોડાઈ શકો તેમ છો. અને નવા વર્ષની ભજન સેવા પણ સવારે 9 કલાકે ઓનલાઈન ચલાવવામાં આવશે. આ 4 ભજન સેવા રૂટીન રવિવારની જે બાબતો છે એ તો ખરી જ, પણ આ પણ બધા જ પ્રસંગોએ ઈશ્વરનો આભાર માનતા, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપતા આ ઉજવણીની અંદર આપણે સહભાગી બનીશું. ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રીની અંદર પણ તમે સહભાગી બનશો. એનો આનંદ અને આશીર્વાદ તમે પ્રાપ્ત કરી શકો તેમ છો. નાતાલનું આ પર્વ અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી રીતે આપ સર્વને માટે અનેકવિધ પ્રકારના આનંદ અને આશીર્વાદ લાવનારા બની જાય એવી મારી પ્રાર્થના અને શુભેચ્છા છે. કુટુંબમાં જે એમને વાલાઓની વિદાય થઈ છે એવા સ્નેહીજનો યાદ આવશે, એમની ગેરહાજરી વર્તાશે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ એ જે જગ્યાએ છે એના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ અને એ અઘરી પળનો સામનો કરવા માટેની કૃપા વાલા દુઃખી કુટુંબના સભ્યોને પણ આપે એવી આ સમયે મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે. એકબીજાના માટે પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખીએ, એકબીજાને મળીએ, આનંદ કરીએ અને નાતાલ પર્વનો મહા આનંદ અને આશીર્વાદ આપણે તો સેલિબ્રેટ કરીએ જ, પણ બીજાઓને, અન્ય ધર્મી મિત્રોને પણ એનો આનંદ અને આશીર્વાદ આપણે વહેંચીએ એવી સમજણ પણ આ સાથે હું શેર કરી રહ્યો છું. પ્રભુ આપ સર્વને એની કૃપા આપે, એની આશીષ આપે, સાચવે, સંભાળે, એના મહિમાના પાત્ર તરીકે પ્રભુ આપણો સર્વનો ઉપયોગ કરે એવી મારી પ્રાર્થના અને શુભેચ્છા. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. થેન્ક યુ. સમય મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. આપણી વિનંતી આપણે આજે જે આપણા કાલાવાલા પ્રભુની સાનિધ્યમાં લઈ જઈએ, પ્રભુને મહિમા આપીએ. અને પ્રભુ જે આપણું સાંભળનાર છે તેનું વચન કે છે યશાયા 65 અને 24માં, તેઓ હાક મારશે તે પહેલાં હું તેઓને ઉત્તર આપીશ, તેઓ બોલતા હશે એટલામાં હું તેમનું સાંભળીશ. અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી અમારા પરમેશ્વર,
જે અદ્ભુત મંત્રી, પરાક્રમી દેવ, સનાતન પિતા અને શાંતિનો સરદાર બન્યા, જેને અંધકારમાં ચાલનાર લોકોને મહાન પ્રકાશ બતાવ્યો, મરણછાયાના દેશમાં વસનારા પર અજવાળો પ્રકાશ્યો, એવા મારા પ્રભુ, જે પ્રકાશ બનીને અહંકાર ભય દુનિયામાં અને જગતમાં આવીને તેમને પ્રકાશ પમાડ્યો, એવા પ્રભુના પાયાસાના આગળ અમે નમ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ. ને એવા પ્રભુના પાયાસાના આગળ અમે નમ્યા છે કે જે અમારા માટે ઇમાનુએલ છે. તો તેનું નામ ઈસુ પાડશે, જે તેઓના પાપથી તેઓને તારશે. અમારી વિનંતી, અમારી આજીજી, અમારા કાલાવાલા, અમારી મધ્યસ્થી પ્રભુ તમારી સમક્ષતામાં અમે લાવીએ છીએ. અમારી વિનંતી છે પ્રભુ, વ્યક્તિગત રીતે અમારા માટે પ્રભુ, આ ચાલ્યા જતા છેલ્લા દિવસોમાં 2025ના છેલ્લા મહિના અને છેલ્લા દિવસોમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. પ્રભુ, આ ચાલ્યા જતા વર્ષો અને દિવસોમાં તમે અમારી મુલાકાત લો. તમે અમારી મુલાકાત લઈને પ્રભુ તમારામાં તમે અમને પૂર્ણ સ્થાપિત કરો, કે જેથી કરીને પ્રભુ અમે જ્યાં છે ત્યાંથી ફરી તમારી સાથેના સંબંધમાં દ્રઢ થતા વૃદ્ધિ પામીએ, આગળ વધીએ. તમારી સાથેના પ્રેમના સંબંધમાં, તમારી સાથેના સાચા જીવનના સંબંધમાં, તમારી સાથેના સંબંધમાં પ્રભુ અમે વૃદ્ધિ પામતા અમે જેવા છે તેવા તમને સોંપાઈએ. ને પ્રભુ, 2025નું વર્ષ અમારા માટે અલગ અલગ પડકારો, પ્રશ્નો, પરિસ્થિતિનું બની રહ્યું. અમારા વાલાઓની વિદાય આપ્યા, પણ એમાં પણ પ્રભુ તમે દિલાસાના દેવ અને કરુણાના પિતા બનીને તમારી શાંતિથી તમે અમારા હૃદયને ભરી દીધા. પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ. માંદગીનો સમય આવ્યો, પણ એમાં પણ પ્રભુ તમે અમને સ્પર્શ કરીને યશાયા 53ના અનુભવમાં લઈ જઈને તમે તેના સોળથી મળતું સાજાપણું પ્રભુ અમને આપ્યું. પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ. વિયોગના દિવસ આવ્યા, ચિંતા, મુશ્કેલી, પ્રશ્નોના દિવસ આવ્યા, પણ એ બધામાં પ્રભુ તમે અમને કદી પણ મૂકી દીધા નહીં, અમને તજી દીધા નહીં. અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે પ્રભુ, ખાસ અમારી મધ્યસ્થી તમારી સમક્ષતામાં લાવીએ છીએ. અમારી મંડળીને આ ચાલ્યા જતા દિવસોમાં પ્રભુ તમે અમારી મંડળીની, અમારા કુટુંબોની પ્રભુ તમે મુલાકાત લેવાનું ચાલુ રાખો. તમારી સાથેના સંબંધમાં પ્રભુ તમારા લોકો અને તમારી મંડળી ઉચકાય, તમને મળવાને માટે તૈયાર થાય, માટે પ્રભુ તમે પોતે મુલાકાત લો, તમારી આશીષથી ભરી દો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. જો કોઈ બીમાર છે તો તમારો સ્પર્શ થવા દો. જો કોઈ દુઃખી છે તો પ્રભુ તમે પોતે તેમની મુલાકાત લો. પ્રભુ, જો કોઈ પ્રભુ પોતાના વાલાઓને વિદાય આપી ને પ્રભુ એ દુઃખી છે, તો દુઃખી પરિવારને પ્રભુ તમારો દિલાસો આપો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. સાથે પ્રભુ, જો પ્રશ્નો અને અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, પ્રભુ તમે પોતે તેમની સાથે રહો, અને પ્રભુ તમે પોતે તેમની મુલાકાત લઈને તમે આશ્વાસન આપો, હિંમત આપો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. કેમ કે પ્રભુ, અંધકારમાં ચાલનાર લોકોએ મહાન પ્રકાશ જોયો છે, ને પ્રભુ આજે ફરીથી એ અંધકારમાં ચાલનાર લોકોની પ્રભુ તમે મુલાકાત લો, પ્રકાશમાં લાવો, સાચી ઓળખ તમે આપો, ને પ્રભુ તમે પોતે જગતનું અજવાળું બનીને આવ્યા, એ અજવાળાના અનુભવમાં એ જીવવાનો સોંપાય, માટે પ્રભુ તમારી કૃપા અમે ચાહીએ છીએ. અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે ગુજરાત ડાયોસિસને માટે, અમારા માન્ય બિશપ સાહેબ ને તમામ અધિકારી ગણને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. ગુજરાત ડાયોસિસની 143 પાસ્ટોરેટને માટે, ને તમામ ધર્મ સેવકો અને તમામ મિશનરી ભાઈ બહેનોને માટે, અને વિસ્તાર વિશ્વાસી સમુદાયને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનતા અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, ગુજરાત અને ગુજરાતના છેવાડા વિસ્તારોમાં તમારા લોકો જેઓ તમારા નામથી ઓળખાય છે, પ્રભુ આ નાતાલ પર્વના દિવસોમાં તમે તેમની મુલાકાત લો, તમારી કૃપાથી ભરી દો, તમારામાં મળતો સાચો આનંદ તેઓ પ્રાપ્ત કરે, એવી કૃપા થવા દો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. સાથે પ્રભુ, અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે આ દિવસોમાં પ્રભુ, નાતાલ પર્વના દિવસોમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, ત્યારે કોઈ પણ અઘટિત બાબત ના બને, માટે તમે પોતે તમારા દૂતોને મોકલીને તમે રક્ષણ કરનાર ઈશ્વર બનજો, સધન કરનાર ઈશ્વર બનજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, મારી પ્રાર્થના છે CNI સિનડને માટે, માન્ય મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી અને ટ્રેઝરરને માટે, અમારા ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, માન્ય બિશપ ધી રાઇટ રેવ્સ,
ડૉક્ટર સિલ્વાન્સેસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબને માટે, તેમના પરિવારને માટે અને તમામ અધિકારીગણને માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. ને મારી અંતરની પ્રાર્થના છે પ્રભુ, અમારા માન્ય બિશપ સાહેબની તમે મુલાકાત લેજો. પ્રભુ, તેમની સેવાઓને આશીર્વાદિત કરજો, તમારી કૃપા પૂરી પાડજો, તેમની મુસાફરીને આશીર્વાદિત કરજો. ને પ્રભુ, એમ તમે પોતે તેમની સાથે છો તેની સતત ખાતરી કરાવતા રહેજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. સાથે પ્રભુ, અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે CNI સિનડને માટે અને પ્રભુ CNI સિનડના તમામ ઓફિસ બેરર્સને માટે અને તમામ માન્ય બિશપ સાહેબ માટે, તમામ ધર્મ સેવકોને માટે અને ભારતભરની 29 ડાયોસીસને માટે, માન્ય બિશપ સાહેબ અને વિશાળ વિશ્વાસી સમુદાયને માટે, તમામ ધર્મ સેવકોને માટે, તેમના પરિવારને માટે અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ, તમે પોતે તમારી કૃપા પૂરી પાડજો, મુલાકાત લેજો, તમે પોતે તેમની સાથે છો તેની સતત ખાતરી કરાવજો ને તમે પોતે પ્રભુ શાંતિના સરદાર બનીને તમારી શાંતિ આપજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. અમારા દેશ, અમારા રાજ્ય, અમારા શહેરને માટે અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ. રાજકીય આગેવાનોને ખાસ તમારી કૃપા આપજો અને પ્રભુ દેશનું સુકાન ચલાવવા માટે તમારું જ્ઞાન, તમારું દાપન આપજો અને તમારી શાંતિ સતત તમે આપજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. અમારા પ્રભુ, અમારી આસપાસ બનતી અલગ અલગ ઘટનાઓ ને એમાં પણ પ્રભુ તમે પોતે એ આખી બનતી ઘટનાઓ પર તમારો અંકુશ તમે રાખજો. પ્રભુ, અમારી પ્રાર્થના છે ખાસ અલગ અલગ બનાવો જે બની રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુ એ બનાવમાં પણ તમે પોતે તમારી અદ્રશ્ય હાજરી ત્યાં બની રહે, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. સાથે પ્રભુ, ભારતમાં અને વિશેષ ગુજરાતમાંથી ઘણા બધા વાલાઓ પરદેશમાં રહે છે, તેમને અને તેમના પરિવારને માટે અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. પરદેશમાં રહેતા અમારા વાલાઓને પ્રભુ તમારી શાંતિ આપજો, નાતાલ પર્વનો સાચો આનંદ તમે તેમને આપજો, તમે તેમની સાથે છો તેની સતત ખાતરી કરાવજો ને ઇમાનુએલ બનીને પ્રભુ તમે પોતે તેમની સાથે છો તેનો અનુભવમાં આગળ વધારજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. જોતજોતામાં 2025 પ્રભુ અમે પૂરું કરીશું અને 2026માં અમે પ્રવેશ કરીએ ત્યારે ફરીથી પ્રભુ તમારા એ નવા અને તાજા અનુભવમાં તમે અમને પ્રભુ દોરજો, ભરજો, ચલાવજો, આગળ વધારજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. આજે ફરીથી પ્રભુ તમારું વચન સાંભળવા માંગીએ છીએ ત્યારે તમારા સેવક, અમારા માન્ય બિશપ સાહેબ ને તમારું દાપણ તમે આપજો, યોગ્ય શબ્દ આપજો, વિચાર આપજો, તમારી કૃપાથી ભરજો ને પવિત્ર આત્મા દેવ તમારા આચ્છાદન નીચે તમે રાખજો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. અમારી જરૂરિયાત મુજબ તમારું વચન અમારી સાથે વ્યવહાર કરે એવી કૃપા થવા દેજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. ફરીથી પ્રભુ અમારા જીવનોને તમારા હાથોમાં સોંપતા અમારી મધ્યસ્થની પ્રાર્થના મધ્યસ્થ આપનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. સમય વચનમાં જતા પહેલા આપણે ખાસ ગીતમાં જોડાઈશું. The Church of North India, Unity, Witness, Covid. CNI, 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 Unity, Witness, Service in CNI. मिलके रहेंगे, मिलके करेंगे यीशु नाम का जय जयकार, साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, धन्यवाद प्रभु कर स्वीकार. मिलके रहेंगे, मिलके करेंगे यीशु नाम का जय जयकार, साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, धन्यवाद प्रभु कर स्वीकार. Church of North India, Church of North India, we are the Church of North India, Church of North India, Church of North India, we are the Church of North India.
boundless hopeness we have. For those struggling ones, easiness we have. For those tearful, joyfulness we have. Who are in darkness, new lights we have. We are Church of North India. Church of North India. We are the Church of North India. Educational institutions we have, hospitals and hostels we have, old age homes, orphanages we have, holistic spiritual nurture we have. We are Church of North India, Church of North India. We are the Church of North India. Visionary moderator we have, dedicated bishops we have, caring pastors, lay leaders we have, committed church members we have. We are Church of North India, Church of North India. We are the Church of North India, Church of North India, Church of North India. We are the Church of North India. માન્ય બિશપ સાહેબ વચનમાં ખાસ આગેવાની તેઓ પૂરી પાડશે. ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. નાતાલના પર્વની ઉજવણીના દિવસ આવી ગયા છે. દરેક ચર્ચની અંદર અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઇટ્સ એ ટીમ વર્ક અને બધા સાથે મળીને નાતાલ પર્વને ઉજવવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે ઈશ્વરનો આભાર માનતા ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. નાતાલના કોન્ટેક્સની અંદર એવી ઘણી બધી વાતો ને ઘટનાઓ ને પ્રસંગો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની આજુબાજુ બાઇબલમાં લખેલા છે કે ન પૂછો વાત. અને એક એક પ્રસંગને આપણે વણી લઈએ અને એક એક પ્રસંગને જો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો મારું ખાતરીપૂર્વકનું માનવું છે કે નાતાલના પર્વને વધારે ડીપર સ્કેલ પર આપણે સમજી શકીશું. નાતાલનો સાચો અર્થ કદાચ વધારે સારી રીતે સમજી શકીશું. અને જેથી કરીને આજે જે વાત હું બહુ જે પ્રચલિત છે આપ સર્વ જાણો છો એમાંથી 3 મહત્વના અર્થ નાતાલ પર્વના કોન્ટેક્સની અંદર આપણા બધાને માટે હું શેર કરવા જઈ રહ્યો છું. અને લુકને લખેલી સુવાર્તાના 2 અધ્યાયના 8મા વચનથી એ વચન એ પ્રભુના વચનની અંદર લુકને લખેલી સુવાર્તામાં જે 20મી કલમ સુધીનું છે એમાંથી માહિતી હું આપવા માંગુ છું. ઘેટા પાળકોની વાત છે. બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે કે તે દેશમાં ઘેટા પાળકો રાત્રે ખેતરમાં રહીને પોતાના ટોળાને સાચવતા હતા. એટલે they were taking care of their sheep. ઘેટા પાળકનો મૂળ રોલ ઘેટાને સાચવવાનો. અને અહીંયા લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે રાત્રે પોતે ઘેટાને સાચવવા માટે એ પણ ખેતરમાં રહેતા હતા. અને they were on job, they were on mission. અને એ લોકો એમને જે એસાઇનમેન્ટ હતું, એમનું જે કાર્યક્ષેત્ર હતું એની અંદર પોતાની જાતને કમિટમેન્ટ સાથે ઇન્વોલ્વ થતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. રાત્રિના અંધકારના એ સમયની અંદર પણ તેઓ પોતાના જે ઘેટા હતા એને સાચવવા માટે એમની ફરજ નિભાવતા તેઓ જવાબદારી અદા કરી રહ્યા હતા. તેને માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ અ ચેલેન્જ. કામ મોટું હોય કે નાનું હોય, જવાબદારી મોટી હોય કે નાની હોય, પણ જે સોંપી હોય એમાં તમારે કમિટમેન્ટ સાથે 100% તમારી જવાબદારી અદા કરવી જોઈએ એવું ઘેટા પાળક મને તમને કહેવા માંગે છે.
સમય ગમે તે હોય, રાતનો હોઈ શકે, દિવસનો હોઈ શકે. તમારું જે કામ છે એ કામ તમારે આનંદ ને ઉલ્લાસ સાથે પૂરેપૂરા 100% કમિટમેન્ટ સાથે તમારે એ જવાબદારી અને કાર્યને પરિપૂર્ણ કરવાનું છે. ઘેટા બાળકો રાત્રે ખેતરમાં પોતાના ઘેટાઓને સાચવતા હતા અને ઇટ વોઝ અ વેરી નોર્મલ ડે ટુ ડે એક્સરસાઇઝ. ઇટ વોઝ અ વેરી નોર્મલ ડે ટુ ડે એક્સરસાઇઝ, નથિંગ એલ્સ. અને એમાં એક અનયુઝ્યુઅલ ઇવેન્ટ તેમના જીવનની અંદર બને છે. એક એવી ઘટના તેઓ મહેસૂસ કરે છે, જોવે છે, અનુભવે છે. એને અહીંયા બાઇબલમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે અને કીધું છે કે એ રાત્રિના અંધારી એકલતાની અંધારી પળમાં જ્યારે પોતાના ઘેટા સાચવતા ત્યારે પ્રભુનો એક દૂત તેમની પાસે આવીને ઊભો રહ્યો અને પ્રભુના ગૌરવનો પ્રકાશ તેઓની આસપાસ દેખાયો. અંધકારની વાત મેં કરી અને હવે પ્રકાશની વાત આવે છે, અજવાળાની વાત આવે. અંધારાનો અનુભવ, અંધારામાં પોતાની જવાબદારી અદા કરતા હતા, પણ હવે પ્રભુનો દૂત ત્યાં આગળ આવે છે અને એમની આજુબાજુ અજવાળું છવાઈ જાય છે. રાતો રાત અંધારી રાત્રિમાં કદી ન જોયું હોય, કદી ન અનુભવ્યું હોય, કદી મહેસૂસ ન કર્યું હોય એવું અજવાળું હવે રાજ કરવા લાગે છે. અજવાળું રાજ કરવા લાગે છે અને એના કારણે અનયુઝ્યુઅલ ઘટનાના કારણે અહીંયા લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે તેઓ ભયભીત થઈ ગયા, બી ગયા. અને ત્યારે દૂત તેઓને કહે છે, ગભરાશો નહીં, ગભરાશો નહીં, તમારે હવે ગભરાવાની જરૂર નથી. હું તમને એક મોટા આનંદની સુવાર્તા તમને કહું છું અને આનંદની સુવાર્તા સર્વ લોકોને માટે થશે. અને પછી મેસેજ આપે છે, ગોસ્પલ મેસેજ આપે છે કે આજે દાઉદના શહેરમાં તમારા માટે એક તારનાર એટલે ખ્રિસ્ત પ્રભુ જન્મ્યા છે. તમારા માટે એ નિશાની છે કે તમે એક બાળકને કપડામાં લપેટેલો ગભાણમાં સૂતેલો જોશો. અને પછી પ્રભુની સાથે, દૂતની સાથે આકાશી સેનાનો સમુદાય એકાએક પ્રગટ થયો અને તેઓ ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા કહેતા હતા. ગોસ્પલ મેસેજ આપવામાં આવે છે કે તમારે સારું આજે દાઉદના શહેરમાં એક તારનાર જન્મવાનો છે. આ હું તમને બેકગ્રાઉન્ડ આપી રહ્યો છું કે જેથી કરીને તમને એક્ઝેક્ટ ખબર પડે કે હવે નાતાલના પર્વને કેવી રીતે મારે ને તમારે સમજવું જોઈએ, સ્વીકારવું જોઈએ. અંધારાના અનુભવમાં રહેતા ઘેટા બાળકોએ એમના જીવનમાં અજવાળાનો અનુભવ કર્યો. બસ આ બે અનુભવો મારા તમારા જીવનની રૂપરેખા બદલી શકે તેમ છે. અંધારાનો અનુભવ અને અજવાળાનો અનુભવ. ઘેટા બાળકો જ્યારે અંધારી રાત્રિમાં અજવાળું જ્યારે જુએ છે, પ્રભુના દૂતનો આ શુભ સંદેશ સાંભળે છે, ત્યારે તેઓ ડરી ગયા, ગભરાઈ ગયા અને દૂત કહે છે કે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી, તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. અને આ આખી જે ઘટના થઈને પ્રભુના દૂતે જે મેસેજ આપ્યો એ મેસેજને અહીંયા જે શેર કરવામાં આવ્યું છે ત્યાર પછી શું થયું, ધેટ ઇઝ ધ મેસેજ ટુડે. આજના રવિદિનનો એ મેસેજ હું આપની સાથે શેર કરવા માંગુ છું. અંધારાના અનુભવમાં અજવાળાનો અનુભવ થયો અને સંદેશો પ્રાપ્ત થયો, સુવાર્તા મોટા આનંદની પ્રાપ્ત થઈ. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. અને એ સુવાર્તા સાંભળી તેઓએ અને હવે લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે દૂતો તેઓની પાસેથી આકાશમાં ગયા પછી તે ઘેટા બાળકોએ એકબીજાને કહ્યું કે ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ અને જે વાતની ખબર પ્રભુએ આપણને આપી છે તે જોઈએ. જે સંદેશો તેમની પાસે આવ્યો, જે માહોલ સર્જાયો, જે અંધારામાં અજવાળાનો અનુભવ થયો, એ આખી પળની અંદર સંદેશો સાંભળ્યા બાદ ધ ફર્સ્ટ થિંગ ધે ડીડ વોઝ કે તેઓએ એકબીજાને કહ્યું. સંદેશો સાંભળ્યા બાદ તેઓ એકબીજાને કન્સલ્ટ કરે છે, તેઓ એકબીજાને વિશ્વાસમાં લે છે, તેઓ એકબીજાને પૂછે છે, તેઓ એકબીજાને આખી એ ઘટનાના સંદર્ભની અંદર સામેલ કરે છે. અને પછી તેઓએ જે પહેલું કૃત્ય કર્યું કે ધે ટુગેધર, તેઓએ સાથે મળીને એકબીજાની સાથે રાખીને, વિશ્વાસમાં લઈને, તેમની પડખે ઊભા રહીને તેઓએ સાથે મળીને નિર્ણય લીધો. સી, મેસેજ મળ્યો અને હવે આ લોકો નિર્ણય લેશે. મેસેજના કોન્ટેક્સ્ટની અંદર ટેકિંગ ધ રાઇટ ડિસિઝન,
લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે આપણે બેથલેહેમ જઈએ. લેટ્સ ગો ટુ બેથલેહેમ. કોઈ જગ્યાએ પ્રભુના દૂતનો જે મેસેજ હતો એમાં બેથલેહેમનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો. દાઉદના શહેરમાં એને એ લોકો સ્પષ્ટપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરતા, ડિસિઝન લેતા, ડિઝાઇન બનાવે છે અને કહે છે લેટ્સ ગો ટુ બેથલેહેમ. બેથલેહેમ, દાઉદનું શહેર, અને એ ઈસુને જોવાની વાત, અને કહે છે કે આપણે ત્યાં જઈએ અને પ્રભુએ જે વાત આપણને કીધી છે, તમારે સારું એક તારનાર, લુગડામાં લપેટેલો એક તમને જોવા મળશે. એ જે બધી શેરિંગ જે કરવામાં આવ્યું એને જઈએ અને જોઈએ. આ જવાની અને જોવાની આખી પ્રક્રિયા માટેનો નિર્ણય તેઓએ સાથે મળીને લીધો. ગોઈંગ ટુ સી એન્ડ એક્સપિરિયન્સ the Lord and Savior Jesus Christ was their decision. Friends, Christmas is a time to take the right decision. My first point today is decision making process. તમારો કયા સંદર્ભ છે મને ખબર નથી. તમે અજવાળાના બેકગ્રાઉન્ડમાં છો એ પણ મને નથી ખબર. તમારી આજુબાજુ અંધકાર છવાયેલો છે એ પણ મને નથી ખબર. વોટ એવર યોર કોન્ટેક્સ મે બી, તમારા જે કંઈ પણ સંદર્ભ હોઈ શકે, સંજોગો હોઈ શકે, પણ તમે આજે આ ગીટા બાળકો દ્વારા મને અને તમને જે સંદેશ મળે છે તે એટલો જ છે, લેટ અસ ટેક ધ રાઇટ ડિસિઝન. ડિસિઝન પણ કેવું? બેથલેહેમમાં જવાનું અને બાળ ઈસુના દર્શન માટેનો ડિસિઝન હતું સાહેબ, ઈસુને નિહાળવા માટેનું અને પ્રભુના દૂતે જે કંઈ પણ કીધેલું તેનો અનુભવ કરવા માટેનું ડિસિઝન. સો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ, પર્સનલ એન્કાઉન્ટર અને પર્સનલ એક્સપોઝર માટેનો તેઓએ નિર્ણય લીધો. ટેકિંગ ધ રાઇટ ડિસિઝન, આઈ એમ અગેન એન્ડ અગેન ટેલિંગ, ટેકિંગ ધ રાઇટ ડિસિઝન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ. સો ક્રિસમસ એક એવું પર્વ છે કે જ્યાં હું અને તમે બાળ ઈસુના દર્શનના કોન્ટેક્સમાં સમસ્ત વિશ્વ જ્યારે નાતાલ પર્વને સેલિબ્રેટ કરી રહ્યું છે ત્યારે એ વધામણીનો શુભ સંદેશનો જે અનુભવ જે છે, એ બાળ ઈસુની પાસે જવાની જે ખાસ પ્રકારની ડિઝાઇન જે છે, બાળ ઈસુના દર્શન કરવાની જે ઈચ્છા અને અપેક્ષાની જે માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવી, એ માટે નિર્ણય લેવો પડશે તમારે. ઇટ ઇઝ યોર ડિસિઝન. અને 2025ની નાતાલ ફરી એકવાર મને અને તમને જીવનની મુસાફરીમાં સાચો અને શ્રેષ્ઠ નિર્ણય લેવા માટેનો અવસર પૂરો પાડે છે. રૂડો અવસર. રૂડો અવસર. અવસર આવે ને વારંવાર. અવસર આવે ને વારંવાર. 2025ના વર્ષમાં આજે ગીટા બાળકો દ્વારા ફર્સ્ટ જે અર્થ ક્રિસમસનો હું આપની સાથે શેર કરવા માગું છું તે એ કે તમારા સંજોગો ગમે તે હશે પણ એ સંજોગોના કોન્ટેક્સમાં બાળ ઈસુની પાસે જવાનો, એનો અનુભવ કરવાનો, એના દર્શન કરવા માટેનો નિર્ણય આજે લેવો પડશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને અંગત તારનાર તરીકે જોવાના, નિહાળવાના, અનુભવવાના, મહેસૂસ કરવાનો નિર્ણયની વાત અત્યારે હું કરી રહ્યો છું. તમારી પાસે બધું જ હશે, ચર્ચ હશે, અતિ ભવ્ય ચર્ચ હશે, ડેકોરેશન કર્યું હશે, અંદર કર્યું હશે, બહાર કર્યું હશે, ઘણાએ ગભાણ બનાવી હશે, નાતાલે ક્રિસમસ પાદલ આવશે, અલગ અલગ સન્ડેની ઉજવણી થઈ રહી છે, મેળાવડા થશે, ખાણીપીણી થશે, આનંદ મેળો થશે, ગરબા કાર્યક્રમ થશે, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો થશે, બહુ બધું થવાનું નાતાલમાં. પણ એ બધાની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને અંગત તારનાર તરીકે જોવાનો, નિહાળવાનો, અનુભવવાનો, અહેસાસ થવાનો અને એનો અંગીકાર કરવાનો નિર્ણય એ મારો ને તમારો હશે. ઇટ ઇઝ યોર ચોઇસ, યોર ચોઇસ. અને આજે 2025ના આ રવિવારે આપને, નાતાલ પહેલાંના રવિવારે હું આપને નાતાલનો સાચો અર્થ સમજવાને માટે આ પહેલું પગથિયું આપવા માંગુ છું. ડિસિઝન મેકિંગ મોમેન્ટ્સ પ્રભુ મને તમને નાતાલ પર્વમાં ઈસુ
જગતનો તારણહાર છે, આખી દુનિયા જાણે છે, એમાં તમારે ને મારે ક્યાં પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે? ઈસુ તારનાર, ઈસુ એ તારનાર, મારો તારનાર છે? એ ફક્ત તમે ને હું જ જાણીએ છીએ. એ ફક્ત હું ને તમે જ જાણીએ છીએ. નોબડી એલ્સ, નોબડી એલ્સ. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ સમજણ સાથે એકબીજાને સાથે રાખે છે, એકબીજાને પકડી રાખે છે, એકબીજાને વિશ્વાસમાં રાખે છે. એક ટીમ વર્કની અંદર તેઓ આ ડિસિઝન લે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એકબીજાને સાચવવા, એકબીજાને સંભાળવા, એકબીજાને વિશ્વાસમાં રાખવા, એકબીજાને સાથે રાખવા, આ બધા ફેક્ટર્સ માનવી જીવનની મુસાફરીને વધારે સુંદર ને વધારે આનંદિત અને આશીર્વાદિત બનાવે છે. ઘેટા બાળકોએ એવું કર્યું. એ નિર્ણય લીધો, પણ સાથે મળીને લીધો. સાથે મળીને લીધેલો નિર્ણય એ આનંદિત અને આશીર્વાદિત હોઈ શકે તેમ છે. અને એટલું જ નહીં, પરંતુ બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે કે ઓનલી ટેકિંગ ડિસિઝન ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ડિસિઝન લીધા પછીનું જે બીજું ફેક્ટર છે એ બહુ જ મહત્વનું છે. અને અહીંયા લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે તેઓ ઉતાવળથી ગયા. સો ડિસિઝન ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. ધ પોઈન્ટ નંબર 2 ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધેટ ડિસિઝન. જે નિર્ણય તેઓએ લીધેલો એ નિર્ણયનું અમલીકરણ કરવું એ એટલું જ મહત્વનું છે. સો ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ પાર્ટ, એને અમલમાં મૂકવાનો જે અવસર આવે એ પણ એટલો જ મહત્વનો છે. અને એવું લખ્યું છે તેઓ ઉતાવળથી, એટલે પૂરેપૂરી સભાનતામાં અને સમજણમાં એક પણ સેકન્ડ ગુમાવ્યા વગર જેટલું જલ્દી બને એ રીતે એ ડિસિઝનને અમલીકરણમાં કરવાનું કૃત્ય તેઓ સાથે મળીને કરે છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ નંબર 2. ડિસિઝન, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, અમલમાં મૂકવું. સાહેબ, ઈસુને જોવાને માટે બેથલેહેમ જવાનો નિર્ણય તેઓ લે છે અને પછી એ નિર્ણયને તેઓ અમલીકરણમાં મૂકી દે છે. બાળ ઈસુના દર્શનને માટે તેઓ બેથલેહેમ જવાનો અને જોવાનો જે નિર્ણય લીધેલો એને અમલમાં મૂકવાતા તેઓ ઉતાવળથી તેઓ ત્યાં ગયા. અને ત્યાં મરિયમને, યુસુફને તથા ગભાણમાં સૂતેલા બાળકને તેઓએ જોયા. અને જે વાત છોકરા સંબંધીઓને કહેવામાં આવી હતી એ લોકોએ જોઈ, અનુભવી, મહેસૂસ કરી. ડિસિઝન મેકિંગમાં ઈચ્છા હોઈ શકે, અપેક્ષા હોઈ શકે, પણ અમલીકરણમાં એ ઈચ્છાઓને અને અપેક્ષાઓને અને યોજનાને સાકાર કરવાનો અને એને મહેસૂસ કરવાનો આશીર્વાદ મળી શકે તેમ છે. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઇન લાઈફ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સાચા ખોટા નિર્ણયો, સાચો નિર્ણય અને એનું અમલીકરણ ધોરણ બદલી જશે. ખોટો નિર્ણય, એનું અમલીકરણ પરિણામ બદલાઈ જશે. અને બહુ અઘરી પડમાં મૂકવાનો વખત આવી શકે તેમ છે. બહુ અઘરી પડમાં મૂકવાનો વખત આવી શકે. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. વર્ષાંતના છેલ્લા દિવસે અને રવિવારે, નવા વર્ષના પ્રથમ રવિવારે ઘણા બધા લોકો કુટુંબ તરીકે, વ્યક્તિગત રીતે, મંડળી તરીકે, ઇન્સ્ટિટ્યુશન તરીકે પાછલા વર્ષ દરમિયાન જે પ્રભુએ કર્યું, કરાવ્યું એના માટે ઈશ્વરનો આભાર પણ માનશે. અને પછી કદાચ અંગત ધોરણે કદાચ જે ભૂલો થઈ હોય એને સુધારી લેવાની વાત આવે તો એનો નિર્ણય લે કે હવેથી હું આમ નહીં કરું, હવેથી હું આમ નહીં કરું, હવેથી હું આમ નહીં કરું. નિર્ણય, ટેકિંગ ડિસિઝન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ એનાથી પણ વધારે મહત્વનું બીજું પગથિયું આવે તે તો એનું અમલીકરણ કરવાનું, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાનું. અને આ ઘેટા બાળકોએ એનું અમલીકરણ બધાએ સાથે મળીને બહુ ઝડપથી કર્યું, ઉતાવળથી કર્યું અને કોઈ પણ જાતની કચકચ કર્યા વગર કર્યું, ઉમંગથી કર્યું, આનંદ અને ઉલ્લાસ સાથે કર્યું. અને એક એક સમયનો ઉપયોગ કરીને તેઓ એને અમલીકરણ મળી ગયા. તેઓ પહોંચી ગયા, બેથલેહેમ પહોંચી ગયા અને ઈસુના દર્શન કર્યા એ લોકોએ. કરવા છે અને કર્યું, આસમાન જમીન હતો. સો સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન.
એન્ડ ધેટ ઇઝ ઇક્વલી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઇન હ્યુમન લાઈફ. માનવી જીવનની મુસાફરીમાં જો એને સ્ટુડન્ટ હોય તો કારકિર્દીના સંદર્ભમાં ડિસિઝન લેવાની વાત હોય ને પછી એને અચીવ કરવું હોય તો તમારે એના માટેના સખત પ્રયત્ન કરવા પડે. એમાં પછી ખાલી ડિસિઝનો લેવાથી ને સ્વપ્નો જોવાથી બધું સાકાર થતું હોતું નથી. એનું અમલીકરણ કરવું પડે તમારે. યુ હેવ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇટ. અને અહીંયા એ બહુ જ મહત્વનો છે. આ અંગત અનુભવ ઈસુના દર્શનનો એ જ તમને કામમાં આવશે. સાંભળેલી વાત નહીં. મંડળીના લોકો અને હું અને તમે, આપણો સમાજ કેટલા બધા વર્ષોથી સુવાર્તા સાંભળીએ છીએ. સો સાંભળવું, યસ ઇટ ઇઝ ગુડ. તમે સાંભળો છો એ જ મોટી વાત છે, પણ ધેટ ઇઝ નોટ ઇનફ. એને અમલીકરણમાં મૂકવાની વાત. અને અહીંયા ગેટા બાળકો એને અમલીકરણ કરવાના માટે તેઓ યરુશલેમ દોડી જાય છે. બસ તમે ક્યાં દોડો છો? તમે ક્યાં ઉતાવળથી જવાને માટે ઉત્કંઠતા રાખો છો, ઈચ્છા રાખો છો, અપેક્ષા રાખો છો? ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તેઓ બેથલેહેમ ગયા. તેઓ બાળ ઈસુના દર્શન માટે ગયા. તેઓને જે પ્રમાણે ડિઝાઇન આપવામાં આવી હતી એ ડિઝાઇનનું તેઓએ અમલીકરણ કર્યું. તમે ક્યાં જાઓ છો? આવો આજે નક્કી કરીએ. વેર ડુ વી ગો? વેર ડુ વી રશ? હું અને તમે ક્યાં દોડી જઈએ છીએ? ક્યાં ઉતાવળથી જવાને માટે મારા ને તમારા પગ થનગને છે? ફ્રેન્ડ્સ, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઇઝ ઇક્વલી વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઇન ક્રિસમસ ફેસ્ટિવલ. અને તેથી કરીને ક્રિસમસ ઇઝ અ ટાઈમ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ યોર ડિસિઝન. આ પર્વનું સાચું ઊંડાઈવાળું એ શિક્ષણ આપતું આ શબ્દ છે. નિર્ણય લેવા, ગુડ. હવે નિર્ણયનું અમલીકરણ કરવું એ એનાથી વધારે સારું છે. અને આ જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અંગત અનુભવ થયો એટલે પછી બધું બદલાઈ જાય છે. બધું બદલાઈ જાય. એન્ડ ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ તમને ત્રીજા પગથિયા પર લઈ જશે. અને એ પણ હું તમને આજે જણાવવા માંગુ છું. આ ઉતાવળથી ગયા, બાળ ઈસુના દર્શન કર્યા, જે એમને કહેવામાં આવ્યું હતું, જે તેમણે સાંભળ્યું હતું એ બધું જ એમણે અનુભવ્યું. અને પછી તેઓએ એ બાબત લોકોને જાહેર કરી. લોકોને જાહેર કરી. જઈએ, જોઈએ અને હવે જાહેર કરવાની વાત. અને લખ્યું છે કે જે વાતો ગેટા બાળકોએ તેમને કહી તેથી સર્વ સાંભળનારાઓ આશ્ચર્ય પામ્યા. આશ્ચર્ય પામ્યા. પ્રભુ ઈસુના દર્શન પછીની તમારી વાતો, તમારા વિચારો, તમારા વલણો, તમારી વર્તણૂક, તમારા વ્યવહારો, તમારી પછીની પળો સાહેબ લોકોને આશ્ચર્યમાં જ લઈ જશે. લોકોને આશ્ચર્યમાં લઈ જશે. કારણ કે જે જાહેર કરી વાતો એ ઘેટા બાળકે ને દૂતે જે કીધેલી એ વાત જાહેર નથી કરી. એ તો એમણે સાંભળી, પછી એનું અમલીકરણ કર્યું નિર્ણય લઈને. અને હવે એ જે એમનો જે અનુભવ જે છે તે તેઓએ જાહેર કર્યો. પ્રોક્લેમેશન, ડિસિઝન, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એન્ડ નાઉ પ્રોક્લેમેશન. પ્રગટ કરવું, જાહેર કરવું. લેટ પીપલ નો કે અમે બાળ ઈસુના દર્શન કર્યા. ઈસુના અંગત તારનાર તરીકેના અનુભવની અંદર અમે આવ્યા. નજરો નજર. ઇટ્સ અ પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ વિથ ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ. અને આ જે અનુભવ જે છે, તમારો જે અનુભવ જે છે, એ જ અનુભવ તમારા પેઢીઓનો, બાપદાદાઓનો, સગા સ્નેહીનો, મિત્ર મંડળના અનુભવની વાત નથી કરતો. તમારો ને મારો જે અનુભવ છે દેટ ઇઝ અલ્ટિમેટ વન. મારા ને તમારા બાપ દાદા જે વડીલો જે છે, પૂર્વજો છે, એમનો અનુભવ જુદો હતો સાહેબ. એમની મર્યાદાઓમાં, એમના સંઘર્ષમાં, અસુવિધાઓની અંદર કશું નહોતું ત્યારે પણ એ લોકોએ પ્રભુ ઈસુ પરનો વિશ્વાસ કરીને ગજબનો અનુભવ કર્યો સાહેબ. અને વિશ્વાસુ બની રહ્યા. એટલે ત્યાર પછીની પેઢીઓને પ્રભુએ બહુ આશીર્વાદ આપ્યા. બસ આ તમારો જે અનુભવ છે એ અનુભવ તમારા પૂરતો સીમિત ના રહે. That is the meaning of the Christmas is all about. Christmas is a time to proclaim that experience. Proclaim
ધ પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ વિથ ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ. તારનાર ઈસુ સાથેનો તમારો અંગત અનુભવ જે થયો એ જાહેર કરવાનું પર્વ એટલે નાતાલ પર્વ. આખું વિશ્વ સાહેબ ડિસેમ્બર માસથી એ રોશની કરે સાહેબ. અલગ અલગ રીતે લોકો ક્રિસમસ ટ્રી ને ડેકોરેશન ને શણગારવાની વાતો ને જુદી જુદી શૈલીમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સંદર્ભમાં નાતાલ પર્વની ઉજવણીના સંદર્ભમાં તેઓ શેર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ એ જગતના ધોરણોની વાત હોય શકે. ઘણા લોકોમાં કોમર્શિયલ કન્સેપ્ટ હોઈ શકે, બિઝનેસનો કન્સેપ્ટ હોઈ શકે, ઘણા બધા લોકો કરવું પડે એટલે કરવાની વાત હોઈ શકે, ઘણા બધા લોકોને આકર્ષવા માટે કરતા હોય, બની શકે. પણ ધીસ ઇઝ અ ડિફરન્ટ સ્ટોરી. તમારો ઈસુ સાથેનો અંગત અનુભવ એ લોકોને એ અનુભવ જ્યારે તમે શેર કરશો ત્યારે લોકો સાંભળશે અને લોકો આશ્ચર્ય પામ્યા વગર રહેશે નહીં. દમસ્કસના રોડનો સાઉલ જે સતાવતો હતો એ જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના અંગત દર્શન કરે છે ત્યાર પછી એનું જીવન બદલાઈ જાય છે અને પછી એ જાહેર કરે છે કે અફસોસ છે મને જો હું સુવાર્તા પ્રગટ ના કરું તો. કારણ કે મને સુવાર્તા મળી છે, મને તારનાર ઈસુનો અનુભવ થયો છે અને હવે મારી ફરજ છે કે હું બીજાઓને જાહેર કરું. ક્રિસમસ ઇઝ અ ટાઈમ. ક્રિસમસ ઇઝ અ ટાઈમ. તમે તો શોખ કરજો જ, તમે એને સેલિબ્રેટ કરજો, સારા સારા વસ્ત્રો લાવજો, સારી જે કંઈ પણ વ્યવસ્થાઓ કરે બધું કરજો. આઈ હેવ નો પ્રોબ્લેમ ફોર ધેટ. એ તો કરવાનું તમારે, પણ જે કરવાનું છે એના ભોગે નહીં કરવાનું. અને તે એ છે કે બેથલેહેમમાં જઈને ઈસુના દર્શન કરવાનો અનુભવ, અને એ અનુભવ થાય તો તમારે એને પ્રોક્લેમ કરવામાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવાનો છે. તમારે જાહેર કરવું પડશે. તમે સુવાર્તાના સાક્ષી બનશો, તમારે એ પ્રગટ કરવું પડશે અને તમે જે પ્રગટ કરશો ને એ અલ્ટિમેટ હશે સાહેબ, અલ્ટિમેટ હશે. ગયા રવિવારે યુથ સન્ડે સીએનએ એલિઝબેથ ચર્ચમાં ઉજવવામાં આવ્યો અને મારી નાની ડોટર શેનને સંદેશો આપ્યો. અમને પોતાને પણ થોડુંક એ થતું કે આ શું બોલશે ને કેવી રજૂઆત કરશે ને સમથિંગ લાઈક દેટ. પણ કોરોના કાળમાં મને જે કોરોના થયો ને એના કારણે આખા ઘરની જે પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું ને એ જે એનો અંગત અનુભવ હતો એ એને જાહેર કર્યો કે પ્રભુએ કેવી રીતે મદદ કરી. સો દેટ વોઝ અલ્ટિમેટ. તમારો અંગત અનુભવ હું ગમે તેટલું બોલું, પણ મારી ડોટરનો અંગત અનુભવ ઇટ્સ અ ટ્વિસ્ટ, ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ લેવલ. ડિફરન્ટ લેવલ. આંખોમાંથી આંસુ નીકળ્યા વગર રહે નહીં એવો અનુભવ. જ્યારે વ્યક્તિ પોતે સાક્ષી આપે ને ત્યારે બધું બદલાઈ જતું હોય છે સાહેબ, બધું બદલાઈ જતું હોય છે. અને આવી ઘણી બધી આશ્ચર્યજનક કૃત્યોની સાક્ષીઓ તમારી પાસે હશે, છે ને? સાજાપણામાંથી ઘણી બધી સાક્ષીઓ પ્રાપ્ત થઈ હશે. આર્થિક કટોકટીમાં પ્રભુએ મદદ કરી, ભંગિત હૃદયોમાં પ્રભુએ કૃપા આપી, અસાધારણ તોફાન ને વાવાઝોડાની અંદર ફસાયેલા હતા ત્યારે પ્રભુએ જે રીતે બચાવી લીધા. તમે ધારો એટલી સાક્ષી આપી શકો સાહેબ. એક એક નવો શ્વાસ જે મને તમને મળે છે એ પણ એક સાક્ષી જ છે. એક એક નવો દિવસ જે મને તમને મળે છે એ પણ એક સાક્ષી જ છે. બસ જાહેર કરવાની વાત, પ્રોક્લેમ કરવાની વાત. ક્રિસમસ ઇઝ અ ટાઈમ ટુ પ્રોક્લેમ યોર ટેસ્ટિમની, યોર એક્સપિરિયન્સ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણા બધા મિત્રો તમારે ત્યાં આવશે, સગા સ્નેહી તમારે ત્યાં આવશે, તમે બધાને મળશો. ઘણા બધા નોન ક્રિશ્ચિયન પણ તમને હેપી ક્રિસમસ કહેશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની વધામણીનો સંદેશ તમને નોન ક્રિશ્ચિયન આપશે ત્યારે તમારે સાક્ષી આપવી પડશે. તમારો એ અનુભવ, તમારી સાક્ષી એ બધું બદલી શકે તેમ છે. સો ડિસિઝન, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એન્ડ પ્રોક્લેમેશન. DIP. ડિસિઝન, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એન્ડ પ્રોક્લેમેશન. પ્રગટ કરવાની વાત, જાહેર કરવાની વાત. અને બસ
તમારું જાહેર કરવું એ લોકોના જીવનને અંધકારમાંથી અજવાળામાં આવવાનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરાવશે. ઘેટા બાળકો અંધકારના અનુભવમાં હતા, પણ દૂતો એમને અજવાળાના અનુભવમાં લઈ આવે છે. બસ તમારે અંધકારના બંધનમાં બંધાયેલા લોકોને, મારે ને તમારે, આપણે બંધનથી બંધાયેલા લોકોને, અંધકારના વમળમાં ફસાયેલા લોકોને અજવાળાના આશીર્વાદિત જીવનમાં લાવવાની જવાબદારી પ્રભુએ મને તમને સોંપી છે. અને માટે યોહાન 3:16 પ્રમાણે એકાકી જેને દીકરો આપ્યો એ સારું, કે જે કોઈ પણ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ના થાય, પણ તેને જીવન મળે, અનંત જીવન મળે. ધીસ ઇઝ ધ ગોસ્પલ, ધીસ ઇઝ ધ મેસેજ ઓફ ધ ક્રિસમસ. અને એ જીવન મળે, ભરપૂર જીવન મળે, આનંદિત જીવન મળે, આશીર્વાદિત જીવન મળે, એ ઈસુના દર્શન થયા પછી જે જીવનની અંદર ટ્રાન્સફોર્મેશન આવે, ટ્રાન્સપરન્સી આવે, બસ આ જ તમારો થાય અને તમે બીજાઓને કહો અને બીજાનો એ અનુભવ આનંદને આશીર્વાદ લાવનારું કારણ બની જાય, એવી સમજણ આ સમયે હું પાઠવું છું. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ મોર દેન ઇનફ. ક્રિસમસ ઇઝ અ ટાઈમ ટુ ટેક ધ ડિસિઝન. આજે તમે જે નિર્ણય લેવો હોય તે, તમારા જીવનમાં શું ચાલી રહ્યું છે મને નથી ખબર, તમારે કયો નિર્ણય લેવો જોઈએ એ પણ મને નથી ખબર, તમે પણ કદાચ કન્ફ્યુઝ હશો, તમે પણ મૂંઝવણમાં હશો, તમે નિર્ણય લેવો છો નથી લઈ શકતા એ મને નથી ખબર, પણ પ્રભુની મદદથી તમે સાચો ને સારો શ્રેષ્ઠ નિર્ણય લો એવી મારી અપીલ છે. ક્રિસમસ ઇઝ અ ટાઈમ ટુ ટેક ધ રાઇટ ડિસિઝન. બેથલેહેમ જવાનો ડિસિઝન, ઈસુના દર્શન કરવાનો નિર્ણય બધું બદલી નાખ્યું સાહેબ. ઘેટા બાળકોની દુનિયા બદલાઈ ગઈ સાહેબ. અને ત્યારબાદ નિર્ણય લીધા પછી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પાર્ટ, એનું અમલીકરણ કરવાની વાત, એમાં કચાશ ના રાખતા, મોડું ધોવા ના જતા, ડિલે ના કરતા. ડિલેડ ઇઝ ડેન્જરસ એવું કોઈ જગ્યાએ મેં લખેલું વાંચેલું. ઘણી બધી વખત જ્યારે જે થવું જોઈએ એ થવું જોઈએ, ઘણા બધા લોકો ડિલે કર્યા કરતા હોય છે, જીવનના સંદર્ભમાં, કારકિર્દીના સંદર્ભમાં, લગ્નના સંદર્ભમાં, સંબંધોના સંદર્ભમાં, બિઝનેસના સંદર્ભમાં. મને બહુ ખ્યાલ નથી કે તમે અત્યારે કયા ફેઝમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો, પણ તમે જો નિર્ણય લીધો છે આજે બાળ ઈસુના દર્શન કરવાનો, તો આજે જ એનું અમલીકરણ થાય એવી શુભેચ્છા હું પાઠવું છું. અને જો તમારો એ અનુભવ થઈ ગયો છે આજે, તો 2025ની અનાથાલ બીજા ઘણા બધા લોકોને એ અનુભવમાં લાવવાને માટે એ તમારે જાહેર કરવો પડશે. લેટ પીપલ નો. તમારી નાની નાની વાક્યો, નાની નાની સાક્ષીઓ લોકોના જીવનોને આશીર્વાદિત કરી શકે તેમ છે, લોકોના જીવનોને ખાતરી અપાઈ શકે તેમ છે. આ જ તારનાર જે દાઉદના શહેરમાં આજે જન્મ્યો છે એ મારો તારનાર છે. ઇઝ માય સેવિયર. મારો તારનાર છે. મને બચાયો, મારો ઉદ્ધાર કર્યો, મને જીવન આપ્યું, મને ભરપૂર જીવન આપ્યું, મને આનંદકારી જીવન આપ્યું, મને આશીર્વાદિત જીવન આપ્યું. મારો તારનાર, તમારો તારનાર, આપણો તારનાર. અને આવા તારનારના જન્મની 2025મી વર્ષની જન્મજયંતિ ઉજવી રહ્યા છે, ત્યારે જ્યુબિલી સેલિબ્રેશન વિશ્વ કરી રહ્યું છે, ત્યારે આપ સર્વને નાતાલની સાચા અર્થની સમજણ સ્વીકારવા માટે પ્રભુ કૃપા આપે, સહાય અને મદદ કરે, આશીષ પર આશીષ આપે એવી પ્રાર્થના અને શુભેચ્છા પાઠવું છું. 3 શબ્દો: ડિસિઝન, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન અને પ્રોક્લેમેશન. નિર્ણય લેવો, અમલીકરણ કરવું અને જાહેર કરવું. પ્રભુ એમ કરવાને માટે મને, તમને, આપણ સર્વને સહાય તથા મદદ કરે. ખાસ દ્વારપણના ગીતમાં આપણે જોડાવા માંગીએ છીએ અને પ્રભુ ખાસ તેની કૃપા આપણાને આપે, આજનો રવિવારનો રાખી મોકલેલા આશીર્વાદ આપે અને ફરીથી સુંદર વચન માટે અને વચન દ્વારા પ્રભુએ જે વાત કરી છે, ઉત્તેજન પૂરું પાડ્યું છે, માટે પ્રભુનો આભાર માનતા પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ. અને મારા પર વિશ્વાસ મૂકીને આ તક આપવામાં આવી, ખરેખર માન્ય બિશપ સાહેબનો અને ઓનલાઈન સ્ટુડિયો મિનિસ્ટ્રીનો અને તેમાં આગેવાની આપતા તમામ વાલાઓનો, આખી ટીમનો હું આભાર માનું છું. અને ત્યાર પછી છેલ્લી પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈશું અને છેલ્લો આશીર્વચન માન્ય બિશપ સાહેબ ઉચ્ચારશે.
Church of North India, the Church of North India, the Church of North India, the Church of North India. એકતામાં રહી સેવા કરીએ, એકતામાં રહી સાક્ષી આપીએ. The Church of North India, the Church of North India, the Church of North India, the Church of North India. અઢળક આશીષો દીધી પ્રભુ તે અમોને, મંડળી પાળક એક સમૂહ આપ્યા અમોને. અઢળક આશીષો દીધી પ્રભુ તે અમોને, મંડળી પાળક એક સમૂહ આપ્યા અમોને. એકતામાં રહી તારી વાતો કરીએ, એકતામાં રહી તારો મહિમા કરીએ. The Church of North India, the Church of North India, the Church of North India, the Church of North India. સાથે રહી સિયનાઈને આગળ વધારીએ. વારસો જે અમને મળ્યો તે ભાવીને આપીએ. સાથે રહી સિયનાઈને આગળ વધારીએ. વારસો જે અમને મળ્યો તે ભાવીને આપીએ. એકતામાં રહી સારા બીજ વાવીએ. એકતામાં રહી સારા કામો કરીએ. એકતામાં રહી સેવા કરીએ. એકતામાં રહી સાક્ષી આપીએ. The Church of North India, the Church of North India, the Church of North India, the Church of North India. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થના. સ્વર્ગમાંના અમારા જીવંત પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, નાતાલ પર્વનો સાચો અર્થ તમારા વચનો થકી ને પ્રસંગો થકી તમે અમને સમજાઈ રહ્યા છો. તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને આ સમયે પિતાજી ગીટા પાળકોના એ અંધારાના અનુભવને અજવાળાના અનુભવમાં લઈ જવાથી માંડીને એ તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના અંગત અનુભવ સુધીની યાત્રા અને ત્યારબાદ એ અનુભવને લોકોની સમક્ષ જાહેર કરવાની આશીર્વાદિત એ પ્રક્રિયામાં જ્યારે તેઓ સહભાગી બન્યા તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને આવી જ અજાયબ જેવી હકારાત્મક શૈલીની ડિઝાઇનમાં આગળ વધવાના માટે 2025ની નાતાલ અમારા જીવનની અંદર આશીર્વાદ લાવનારી બની જાય તેવું થવા દો. અને એવી સમજણ સાથે અમે અમારા જીવનોનું નવેસરથી તમને અર્પણ કરીએ છીએ. તેનો તમે સ્વીકાર કરો. આ ઉપરાંત અનેકવિધ દાનોના આશીર્વાદો જે તમે અમને આપ્યા છે તેમાંથી નાણારૂપી અર્પણ અમે સ્વેચ્છાએ જીવન આનંદ અમારા વડીલોની જે સેવાઓ ચાલે છે તે અને અમારા જે રક્તપિત્તના બાળકો છે તેઓ મધ્યે જે હોસ્ટેલ ચાલે છે તે એના માટે અમે દાન અર્પણ અમે સ્વેચ્છાએ લાવીએ છીએ ઓનલાઈન. તેનો પણ તમે સ્વીકાર કરો. અમારું જીવન અને આ દાનો તે બંનેનો તમે સ્વીકાર કરીને તમારા મહિમાના અર્થે તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિના માટે ભરપૂરીપણામાં તમે તેને વપરાશ મળો એવી અમારી પ્રાર્થના અમારા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. મને તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. ઓ આકાશમાં મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, ગુંડાથી અમારો છૂટકો કરો,
કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ પ્રત્યેકની સાથે, તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. Hey